Very good morning, students. I welcome you to our English class. This is your English teacher. Yes, students, in the previous class, I explained you a wonderful story, the fun they had, written by the world famous science fiction writer Isaac Asimov. Isaac Asimov, the fun they had. Actually, in the title itself, I said they had the fun. Actually, a particular group of people, particular persons had fun once. ஒரு காலத்தில் அவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்தது அவங்களுக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். யாருக்கு ஃபன்னாக இருந்தது, எதனால் ஃபன்னாக இருந்தது அப்படின்றத let me explain. Yes, students, this is Isaac Asimov. Asimov, a professor of Boston University and in the field of biochemistry, and he is a world famous science fiction writer also. Yes, let me sum up what I said in the previous class. This is Sujata Alais Rangarajan. Yes, a famous Tamil science fiction writer. Actually, he penned a story and a screenplay to maximum of director Shankar's films named Indian, Anniyan, and Shivaji too. He penned the dialogues. His one of his famous the science fiction novel En Iniya Yendira, that was later the content and some particular aspects from his novel is used in the famous Tamil film Endiran Part 1. Actually, he also penned the screenplay to the actually that story was actually from Sujata's novel En Iniya Yendira. Actually, if you have a chance to read his novel, you can realize the similarities between the film Endiran 1 and En Iniya Yendira. Yes, students, and this is the system of education in the past days and present. We used to have the Gurukula system once upon a time, but now we are learning in the classrooms and the schools with the help of our teacher. There may in the future and before that I like to explain, this is the picture of an ancient textbook. You see the colors, it looks very yellow and very dark, and there the letters were printed and the pages were fully dirty actually, because this is used frequently by some persons. And before the arrival of the textbook, we have one more textbook which is called Elutholai or Volaichuvadi. This is the material used by the ancient Gurukula system teachers to teach the students. But now this is the age of science technology, and we are using the mechanical teacher. Then I introduce the one more word, mechanical teacher. In spite of learning, besides learning by a teacher, all the developed countries using the system of mechanical teacher, where a machine teaches the children and gives them homeworks also. Yes, this is what I am going to explain in the story. Yes, students, and let me read the story where I left in the previous class. Yes, students, the story took place in the time of 2157. You imagine, students, we are in 2020, which is 21st century. But the story what we are reading now is happening at the time of 22nd century, that is 2157. That time Maggie was writing in her diary that today she found a wonderful textbook where all the letters were printed in spite of moving. All the letters or stood in spite of moving, because she used to learn his lessons on a screen where the letters are moving. But she was wondered why all those letters are printed and stood still in the textbook. She was amazing to read the textbook. Actually, Tommy found that book in his house from the attic. Attic means a room on a roof, or in Tamil we say alamari. தன்னோட அலமாரியிலிருந்து ஒரு புத்தகத்தை புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறான். 2157 வருஷத்தில் இந்த கதை நடக்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. மேகி அந்த புக்கை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போகிறா. டாமி தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண அந்த புக்கை எங்கே, அவனோட வீட்டில்
இருக்கிற அந்த அலமாரியில் கண்டுபிடிச்சான். அதாவது டாமியோட கிராண்ட்ஃபாதர் சொல்லியிருக்காரு, தன்னோட அந்த கிராண்ட்ஃபாதர்லாம் லேர்ன் பண்ணுற டைமில் இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கு தான் இருந்தது. இப்போ நாம் ரீட் பண்ணுற மாதிரி டெலிவிஷன் ஸ்க்ரீனோ அதில் டெக்ஸ்ட் புக்ஸோ எல்லாம் அந்த காலத்தில் கிடையாது. இந்த புக்கை வச்சு தான் அவங்க லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் தாத்தா என்கிட்ட சொல்லியிருக்காருன்னு டாமி சொன்னான். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அண்ட் லெட் மீ ரீட் த ரிமைனிங். வாட் இஸ் ஆசிமோ வாண்டட் டு டெல் with us. Yes, what is it about? இப்போ அந்த புக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்களா, அந்த புக்கை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவன் கேட்குறான், மேகி கேட்குறான், இந்த புக்கு எதை பற்றி இப்போ எழுதியிருக்கு அப்படின்ட்டு. வாட் இஸ் இட் அபவுட்? வாட் இஸ் இட் அபவுட்? ஹியர் இட் ரெஃபர்ஸ் டு த டெக்ஸ்ட் புக் which Tommy found from his attic. தன்னோட ஆர்டிக்கிலேருந்து கண்டுபிடிச்ச அந்த புக்கு எதை பற்றி தான் இந்த புக்கு எழுதியிருக்கு அப்படின்னு மேகி கேட்குறா. அதுக்கு டாமி ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸ்கூல் அப்படின்னு டாமி மேகி தான் கேட்குறா. டாமி கேட்குறான் வாட் இஸ் இட் அபவுட் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு டாம் சொல்கிறான் இட் இஸ் அபவுட் ஸ்கூல். மேகி வாஸ் ஸ்கான்ஃபுல். அதாவது அந்த நாங்கள் இப்போ புதுசாக கண்டுபிடித்த புத்தகம் அது எதை பற்றி சொல்லியிருக்குன்னா ஸ்கூல் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது. மேகி வாஸ் ஸ்கான்ஃபுல். ஸ்கான்ஃபுல் மீன்ஸ் கண்டெம்ட், விச் மீன்ஸ் நக்கலாக. மேகி நக்கலாக சொல்கிறா, என்னது ஸ்கூலா? வாட் இஸ் தேர் டு ரைட் அபவுட் த ஸ்கூல்? ஐ ஹேட் டு ஸ்கூல். ஸ்கூலை பற்றி ஒரு புக்கில் எழுதியிருக்காங்களா? என்ன ஸ்கூலை பற்றி எழுதுறதுக்கு என்ன இருக்கு? பிகாஸ் எனக்கு ஸ்கூலுனாலே பிடிக்காது. மேகி சொல்கிறா. மேகி வாஸ் ஸ்கான்ஃபுல். ஸ்கூல், வாட்ஸ் தேட் டு ரைட் அபவுட் ஸ்கூல்? ஐ ஹேட் ஸ்கூல் அப்படின்னு அவள் சொல்கிறா. அதுக்கு பாருங்கள், மேகி ஆல்வேஸ் ஹேட்டட் ஸ்கூல். மேகிக்கு ஸ்கூல் அப்படின்னாலே பிடிக்காது. ஏன் பிடிக்காது அப்படின்னா, பட் நவ் ஷி ஹேட்டட் இட் மோர் தென் எவர். கொஞ்சம் மொத்தமாகவே ஸ்கூல்லாம் பிடிக்காது, இப்போ அறவா எனக்கு பிடிக்கல. ஏன் பிடிக்கல அப்படின்னா, த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் ஹேட் பீன் கிவிங் ஹர் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் இன் ஜியாகிரஃபி. பிகாஸ் அதாவது இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன்ப்பா. இந்த 2157 ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்ற விஷயம் கிடையாது, டீச்சர்ஸ் அப்படின்ற விஷயம் கிடையாது, டெக்ஸ்ட் புக் அப்படின்ற ஒன்றுமே கிடையாது. ஏன் கிடையாது அப்படின்னா, 2157 இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட வீட்டிலிருந்தே லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அதுக்கு அவங்களுக்குன்னு அந்த வீட்டில் தனியாக ஒரு ஸ்டடி ரூம் இருக்கும். அந்த ஸ்டடி ரூமில் ஒரு மெக்கானிக்கல் டீச்சர், அதாவது ஹியூமன் டீச்சர்ஸ் கிடையாது, மெஷினால் செய்யப்பட்ட அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த டீச்சர்ஸ் கிட்ட பர்டிகுலர் டைமில் இவங்கள போய் லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க. அதுதான் 2157 எஜுகேஷன் சிஸ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு இந்த ஸ்டோரியில் சொல்கிறாங்க. அப்போது இப்போ மேகிக்கு ஏன் பிடிக்கல அப்படின்னா, அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் த வேர்ட் த மெக்கானிக்கல் டீச்சர். It refers to a machine which is teaching lessons and correcting homeworks, not a human. அது வந்து ஒரு ஹியூமன் கிடையாது, ஒரு மெஷின். ஏன்னா மேகிக்கு அந்த மெஷினை பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஹியர் ஆஃப்டர் ஐ யூஸ் த டேர்ம் மெக்கானிக்கல் டீச்சர் ஹேட் பீன் கிவிங் ஹர் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் இன் ஜியாகிரஃபி. அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர், என் வீட்டில் இருக்கிற மெக்கானிக்கல் டீச்சர் எனக்கு ஜியாகிரஃபியில் சும்மா டெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. அதனால் எனக்கு அதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு அவ சொல்கிறா. அண்ட் பாருங்க, ஷி ஹேட் பீன் டூயிங் வர்ஸ் அண்ட் வர்ஸ். அந்த மெஷினும் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கு, இவ்வளோ ரொம்ப ஒர்ஸ்டாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. இப்படியே ஹோம்ஒர்க்கு ஜியாகிரஃபிலேயே டெஸ்ட் மேலே டெஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கிறதுனால அவங்களோட மதர் அந்த மிஷினை வந்து மெல்ல ஒரு தட்டு தட்டிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கவுண்டி இன்ஸ்பெக்டரை கால் பண்ணுறாங்க. அந்த பாருங்கம்மா, இந்த பிக்சரில் ரைட் சைடு இருக்கிறது தான் மெக்கானிக்கல் டீச்சர், இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவர் தான் யாருன்னா கவுண்டி இன்ஸ்பெக்டர். ஏன்னா அது ஒரு மெஷின் தானே, அந்த மெஷினை சரி பண்ணுறவர் தான் கவுண்டி இன்ஸ்பெக்டர். ஏன் ஜியாகிரஃபிலேயே கண்டினியூஸாக இந்த மெஷின் டெஸ்ட் கொடுத்துட்ருக்கு அப்படின்றதுக்காக அந்த கவுண்டி இன்ஸ்பெக்டர் வராரு அந்த மெஷினை செக் பண்ணுறதுக்காக. பாருங்கள், ஹி வாஸ் எ ரவுண்ட் லிட்டில் மேன். பாருங்கள், அந்த யாரோ மார்க் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள், ஹி வாஸ் எ ரவுண்ட் லிட்டில் மேன். அந்த கவுண்டி இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்றவங்க யார் அப்படின்னா நல்லா ஃபேட்டாக, ரவுண்ட் மீன்ஸ் வெரி ஃபேட், ஹி மீன்ஸ் த கவுண்டி இன்ஸ்பெக்டர். அந்த யாரோ மார்க்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. அந்த கவுண்டி இன்ஸ்பெக்டர் எப்படி இருப்பாருன்னா, ஹி வாஸ் அ ரவுண்ட் லிட்டில் மேன் வித் எ ரெட் ஃபேஸ் எல்லாம் நல்லா ரெட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஃபேட்டாக இருப்பார். அண்ட் எ ஹோல் பாக்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் அண்ட் டயல்ஸ் அண்ட் வயர்ஸ். தாங்கிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருப்பார். அந்த பாக்ஸில் நிறையா வயர்ஸு, டயல்ஸு, அதேமாதிரி நிறைய டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பார். அவர் வந்து அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரை சரி பண்ணிட்டு போவார். இப்போ வந்திருக்காரு. ஹி ஸ்மைல்ட் அட் மேகி அண்ட் கேவ் ஹர் அன் ஆப்பிள்.
வரும்போது அந்த பொண்ணை பார்த்து சிரிச்சுட்டு அழகாக ஒரு ஆப்பிள்னு கொடுக்குறாரு. தென் ஹி டுக் த டீச்சர் அப்பார்ட். அப்புறம் அந்த மெக்கானிக்கல் மெஷினை அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரை இவர் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறாரு, சரி பண்ணுறாரு. மேகி கேவ் ஹர் அன் ஆப்பிள் தென் டுக் த டீச்சர் அப்பார்ட். மேகி ஹேட் ஹோப்டு. மேகி அந்த மிஷின் ரிப்பேர் ஆன உடனே பயங்கர சந்தோஷம். ஹாஸ் ஹாப்பி அண்ட் ஹோப்டு ஹி வுட்டின்ட் நோ ஹவு டு புட் இட் டுகெதர் எகெயின். ஹீ ரெஃபர்ஸ் டு கவுண்டி இன்ஸ்பெக்டர். வுட்டின்ட் நோ அவருக்கு தெரியக்கூடாது. என்ன தெரியக்கூடாது? ஹவு டு புட் இட் டுகெதர் எகெயின். அந்த மிஷினை மறுபடியும் எப்படி பிரித்து மூட்டுறது அப்படின்னு அவர் கண்டிப்பாக என்ன கூடாது, தெரியக்கூடாது அப்படின்னு அவன் நம்புகிறான். ஏன்னா அதை சரி பண்ணிட்டா உடனே அது ஒர்க் ஆகும், நிறைய ஹோம்ஒர்க்ஸ் கொடுக்கும், நிறைய படிக்கணும், நிறைய எழுதணும். அதுக்காக அவர் நினைக்கிறா இந்த ஆளுக்கு அதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறா. ஆனால் பட் ஹி நியூ ஹவ் ஆல் ரைட். ஆனால் அவருக்கு தெரியும் கவுண்டி இன்ஸ்பெக்டருக்கு வாட் வாஸ் த ஃபால்ட் வித் த mechanical teacher. He knows better. But he knew how all right. And after an hour or so, ஒரு half an hourல இல்லை அதுக்கு மேலேயோ அதுக்குள்ளாரையோ அதை சரி பண்ணிடுறாரு. There it was again, which means there the mechanical teacher was ready again, and large and black ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. This is the system of mechanical teacher ma. Let me explain. அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர்ன்றது எப்படி இருப்பாங்கன்னா பாருங்கள், லார்ஜ் அண்ட் பிளாக் அக்லி, ரொம்ப பெருசாக பிளாக்காக அழுக்காக இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? வித் எ பிக் ஸ்க்ரீன், ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்க்ரீன் அந்த மிஷினில் இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரீனில் ஆல் த லெசன்ஸ் வேர் ஷோன். அந்த ஸ்க்ரீனில் லெசன்ஸ் எல்லாம் மேலே கீழே போயிட்டு இருக்கும். அந்த டைமுக்கு நாம் அதை ரீட் பண்ணணும். அண்ட் த கொஸ்டின்ஸ் வேர் ஆஸ்க்டு. ப்ளஸ் அந்த மிஷின் என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஸ்க்ரீனில் கொஸ்டின்ஸை டிஸ்பிளே பண்ணும். அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸையும் நாம் அதை ரிப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது. தட் வாஸ் நாட் ஸோ பேட். அண்ட் திஸ் இஸ் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் அ மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வாட் வி ஆர் சீயிங் இன் த லெசன். எஸ்மா, லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் ஒன்ஸ் அகெயின். தி மெக்கானிக்கல் டீச்சர் இஸ் எ லார்ஜ் அண்ட் பிளாக் அக்லி வித் எ பிக் ஸ்க்ரீன் on which all the lessons were shown and the questions were asked. இதுதான் மெக்கானிக்கல் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதை பார்த்தாலே அவளுக்கு ரொம்ப பெருப்பாக இருக்குது பாருங்கள். தட் வாஸ் நாட் ஸோ பேட். அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஆனால் ரொம்ப பேடான விஷயம் அந்த மெஷினில் என்ன அப்படின்னா, த பார்ட் மேகி ஹேட்டட் மோஸ்ட் வாஸ் த ஸ்லாட் வேர் ஷீ ஹேட் டு புட் ஹோம்ஒர்க் அண்ட் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ். த மெஷின் not only be there to teach and ask questions, because there is a slat means by opening. இங்கே பாருங்கள், இந்த பிக்சர் தான், இந்த பிக்சரில் இருக்கிறது தான் மெக்கானிக்கல் டீச்சர். பாருங்கள், நம்ம பிளாக்காக ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே ஒரு கன்றாவியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு மிஷின், அதில் ஒரு ஸ்க்ரீன், இதுதான் அந்த ஸ்க்ரீனு. அந்த ஸ்க்ரீனு கீழே ரெண்டு லைட்டுக்கு இடையில பாருங்கள் அந்த ஓப்பனிங் மாதிரி இருக்கா, அதுதான் அந்த ஸ்லாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஸ்லாட். ஸ்லாட் மீன்ஸ் எ ஓப்பனிங். பாருங்கள், the part he hated the most was the slat. The part that he hated, the part Maggie hated was the slat where she had to put homework and test papers. ஏன் அவளுக்கு அதை பிடிக்காது அப்படின்னா, ஏன்னா அந்த ஸ்லாட்டுக்குள்ளே அந்த மிஷின்ஸ் கேட்குற கொஷின்ஸுக்கான ஆன்சர்ஸையும் ஹோம்ஒர்க்கையும் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸையும் நாம் அதெல்லாம் எழுதி அந்த ஸ்லாட்டுக்குள்ளே நாம் இன்செர்ட் பண்ணணும் அந்த பேப்பர்ஸை. அப்புறம் அதில் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது அந்த மிஷின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அதை கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் அப்படிங்கிறது தான். அதுதான் ரொம்ப பிடிக்கவே கிடையாது. ஆமாம், நாமளும் கூட என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட ஹேபிட்டு எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் டீச் பண்ணலாம், கேட்போம், பார்ப்போம், ரசிப்போம். ஆனால் ஹோம்ஒர்க் டெஸ்ட் அப்படின்னா தான் நம்ம ரொம்ப ஹேட் பண்ணுவோம். ஈவன் இன் 2157 ஆல்சோ த சில்ட்ரன் ஹேட் த ஹோம்ஒர்க் அண்ட் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாருங்கள், ஷி வாஸ் ஆல்வேஸ் ஹேட் டு ரைட் தெம் அவுட் இன் எ பஞ்ச் கோட். யூ சி த வேர்ட் பஞ்ச் கோட். ஆக்சுவலி பஞ்ச் கோட் மீன்ஸ் no need to write but they have to make punches in a paper. that is called punch code. அதாவது பேப்பர்ஸில் அவங்க அந்த ஹோம்ஒர்க்கெல்லாம் அதை பஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அது அந்த மெஷின் ஸ்லாட்டுக்குள்ளே இன்செர்ட் பண்ணணும். தே மேட் ஹர் லேர்ன் வென் ஷி வாஸ் 6 years old. 6 வயசுலேருந்து இந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரில் தான் அந்த பொண்ணு கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறா. அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் கால்குலேட்டட் த மார்க்ஸ் இன் நோ டைம் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காது. அந்த ஹோம்ஒர்க்கை உள்ளே இன்செர்ட் பண்ண செகண்டில் அது என்ன பண்ணும், அதை வேல்யூ பண்ணி அதுக்கான மார்க்ஸ் அது டிஸ்பிளே பண்ணிடும். திஸ் இஸ் த சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் 2157 விச் இஸ் த மெக்கானிக்கல் டீச்சர். ஆக்சுவலி மேகிக்கு மெக்கானிக்கல் டீச்சர் பிடிக்காது.
தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், the inspector had smiled after, and the inspector here refers to the county inspector, which means the mechanic of a mechanical teacher. அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரை சர்வீஸ் பண்ணுறவர் தான் அந்த இன்ஸ்பெக்டர். had smiled after he was finished and patted Maggie's head. அந்த மெஷின் எல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு அந்த பொண்ணோட தலையில் லைட்டாக தடவி கொடுத்துட்டு போகிறாரு. பாருங்கள், patted means little hit, லைட்டாக தலையில் தட்டி கொடுக்குறாரு. Maggie's head. He was said to her mother. அப்புறம் அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு போகிறார், மேகியோடைய அம்மா கிட்ட. என்னென்னு, இட் இஸ் நாட் த லிட்டில் கேர்ள்ஸ் ஃபால்ட் மிஸ்ஸஸ் ஜோன்ஸ். மிஸ்ஸஸ் ஜோன்ஸ் யார் அப்படின்னா மேகியோட அம்மா. மேகியோட அம்மா கிட்ட அந்த கவுண்டி இன்ஸ்பெக்டர் என்ன சொல்கிறாரு, இட் இஸ் நாட் த லிட்டில் கேர்ள்ஸ் ஃபால்ட்டு. இந்த பொண்ணோட மிஸ்டேக் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா, அந்த மெஷின் தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்றாங்க. இட் இஸ் நாட் த லிட்டில் கேர்ள்ஸ் ஃபால்ட் மிஸ்ஸஸ் ஜோன்ஸ். ஐ திங்க் த ஜியோகிராஃபி செக்டர் வாஸ் கியர்டு எ லிட்டில் டூ குவிக்லி. ஏன்னா அந்த மெஷினில் இருக்கிற அந்த ஜியோகிராஃபி செக்டர் மட்டும் ரொம்ப ஸ்பீடாக வர மாதிரி அதை கியர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதனால தான் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் அதை கொடுத்துட்டு ஜியோகிராஃபியில் டெஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தது. தட் இஸ் த ஃபால்ட் வித் த மெஷின், நாட் வித் யுவர் லிட்டில் கேர்ள் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. ஐ திங்க் the geography sector was geared a little too quickly. Those things happen sometimes. இந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அப்பப்போ நடக்கும். I have slowed it up to an average 10-year level. இந்த 10 year ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யூஸ் ஆகிற 10 year ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கான அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டியை நான் அதை ஸ்லோ பண்ணி வச்சுட்டேன். இனிமேட்டு ஜியாகிரஃபிலேருந்து கண்டினியூஸ் டெஸ்டஸ் எல்லாம் வராது. ஒரு 10 year லெவல், அதாவது ஒரு 10 year லெவலில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டால் படிக்க முடிகிற எழுத முடிகிற ஹோம்ஒர்க்கை தான் இனிமேட்டு அது கொடுக்கும். நான் அதோட கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணியிருக்கேன், டோன்ட் வரி அப்படின்றாங்க. ஆக்சுவலி த ஓவரால் பேட்டர்ன் ஆஃப் ஹர் ப்ராக்ரஸ் இஸ் குவைட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி. ஏதோ பரவாயில்ல, அவளும் ஓரளவுக்கு பண்ணிட்டு தான் இருக்கான். அண்ட் ஹி பேட்டட் மேகிஸ் ஹெட் எகெயின். மறுபடியும் அந்த பொண்ணோட தலையமெல்லாம் அவர் தட்டி கொடுத்துட்டு கிளம்புறாரு. மேகி வாஸ் disappointed. At first, Maggie hoped that the county inspector doesn't know want to know how to repair, but he was disappointed because the county inspector serviced the machine and slowed the ஜியாகிரஃபி செக்டர் இந்த மெஷின். இப்போ அவ்வளோ ரொம்ப ஒரு விரக்தியாக இருக்குது. மறுபடியும் மிஷின் ரெடி ஆயிடுச்சா, நம்ம மறுபடியும் லேர்ன் பண்ணிக்கணுமா அப்படின்ட்டு. ஷி ஹேட் பீன் ஹோப்பிங் தே வுட் டேக் த டீச்சர் எவே ஆல் டுகெதர். அவள் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தா, எப்பா இந்த மிஷின் எப்படியாவது ஒரு வாரத்துக்கு எங்கேயாவது என்ன பண்ணிடணும், ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கிட்டு போயிடணும் அப்படின்னு அவன் நம்பிக்கிட்டு இருந்தா. ஹேட் பீன் ஹோப்பிங், நம்பிக்கையோடு இருந்தா. தே வுட் டேக் த டீச்சர் எவே ஆல் டுகெதர், மொத்தமாக இதை தூக்கிட்டு போவாங்கன்னு நினச்சா. ஏன் அப்படி நினச்சான்னா, தே ஹேட் ஒன்ஸ் டேக்கன் டாமிஸ் டீச்சர். டாமியோட டீச்சரை இப்படி தான் ஒரு நாள் ஒரு ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. எப்படின்னு பாருங்கள், எவே ஃபார் நியர்லி எ மந்த். ஒரு மாதம் அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரை திரும்ப வீட்டுக்கு வரவே இல்லை, ஏதோ ரிப்பேர்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. பிகாஸ் ஹிஸ்ட்ரி செக்டர் ஹேட் பிளாங்க்ட் அவுட் கம்ப்ளீட்லி. ஏன் டாமியோட மெக்கானிக்கல் டீச்சர் எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்படின்னா, அந்த மிஷினில் மெக்கானிக்கல் டீச்சரில் இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரி செக்டார் வந்து ஹேட் பிளாங்க்ட் அவுட் கம்ப்ளீட்லி. பிளாங்க்ட் அப்படின்னா எம்டி. ஹிஸ்ட்ரி செக்டரில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்றதுனால அந்த மிஷினை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு மாதம் சரி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அது மாதிரி எனக்கு நடக்காதா அப்படின்னு நான் ஒரு ரொம்ப ஆவலாக இருந்தேன் மேகி. ஆனால் அவர் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணிட்டாரு, அதாவது நோ டைமில் அதை சரி பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. அப்படின்னா அவ்வளோ இன் 2157 ஆல்சோ த சில்ட்ரன் ஹேட் லேர்னிங் because of reading lesson and giving and completing homework for that reasons. பாருங்கள், டாமியோட மெஷினை தூக்கிட்டு போன மாதிரி என்னது எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்கன்னு நான் நினச்சேன். ஆனால் என்னால் என்ன இருந்ததுக்கு அந்த சான்ஸ் இல்லை, ஏன்னா அதை சீக்கிரம் சரி பண்ணிட்டாரு. சி செட் டு டாமி கிட்ட சொன்னால், why would anyone write about to school. அதாவது இவ்வளோ நேரம் அவங்க சொன்னது எதுக்காகன்னா, ஸ்கூல் அப்படின்னாலே டீச்சர் அப்படின்னாலே எனக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னு மேகி சொன்னான். இப்போ எகெயின் அந்த கொஸ்டின் கேட்க போகிறா, why would anyone write about to school. இப்படி இருக்கும்போது அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஸ்கூலை பற்றி எழுதுறதுக்கான விஷயம் என்ன இருக்குது, அண்ட் வாட் இஸ் த நீட் அண்ட் வாட் வில் பி தேர் இன் த டெக்ஸ்ட் புக் அபவுட் ஸ்கூல். ஏன்னா 2157 இருக்கிற சில்ட்ரன்ஸுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்னென்னு தெரியாது, டெக்ஸ்ட் புக்குன்னா என்னென்னு தெரியாது. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மெக்கானிக்கல் டீச்சர் அண்ட் ரீடிங் லெசன்ஸ் ஆன் த ஸ்க்ரீன் அண்ட் ரைட்டிங் ஹோம்ஒர்க்ஸ் அண்ட் கிவிங் இட் டு த ஸ்லாட் ஆஃப் த மெஷின் அண்ட் கால்குலேட்டிங் த மார்க்ஸ். இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியும். அண்ட் தட் ஒன்லி
So only she asked what is there and what is a need to write about the school. Like that she wondered. பாருங்க, she said to Tommy, why would anyone write about school? ஸ்கூலை பற்றி எழுதுறதுக்கு என்ன இருக்குது? அதுக்கு அவன் டாமி சொல்கிறான். டாமி looked at her with very superior eyes. அப்படி ஆச்சரியமாக பார்க்குறான். பார்த்துட்டு, because it is not our kind of school, stupid. ஏன்னா, ஏன்பா நீ நினைக்கிற மாதிரி இப்போ நாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற ஸ்கூலை பற்றியெல்லாம் அவங்க அங்கே எழுதி இருக்கல. அதாவது இப்போ நாம் ஃபாலோ பண்ணுற நாம் யூஸ் பண்ணுற ஸ்கூல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றியெல்லாம் அவங்க எழுத கிடையாது. ஏன்னா இட் வாஸ் ரிட்டன் எ செஞ்சுரி ஏகோ, அது ஒரு செஞ்சுரிக்கு முன்னாடி எழுதுனாங்க. அதில் ஸ்கூலை பற்றி எழுதுறதுக்கு நிறையா விஷயம் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ நாம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வீட்டில் ஒரு செப்பரேட் ரூம், அந்த செப்பரேட் ரூமில் மெக்கானிக்கல் டீச்சர், அந்த ரூம்குள்ளே நம்ம டைமுக்கு போய் லேர்ன் பண்ணுவோம், அதாவது ரீட் பண்ணுவோம், அந்த ஹோம்ஒர்க்ஸ் எல்லாம் மிஷின் கிட்ட கொடுத்து இது பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இல்லை ஸ்கூலு. ஏன்னா பாருங்கள், this is the old kind of school. அது ஒரு பழங்காலத்து ஸ்கூல் that they had hundreds and hundreds of years ago. பல நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்கூலை பற்றி தான் எழுதியிருக்காங்க. பல நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்கூல் மட்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அவ கேட்குறா. he added loftily means in a proud manner. loftily means a proud manner. Tommy replied in a proud manner, pronouncing the word carefully, centuries ago. அது ரொம்ப அழுத்தி சொல்கிறான் அந்த வேர்டை. பல நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்கூலை பற்றி தான் அந்த புக்கில் எழுதியிருக்காங்க. இப்போ நாம் பார்க்குற ஸ்கூல் மாதிரியெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறாரு டாமி. இப்போ நல்லா ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரிப்பீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பட் வி ஆர் வண்டரிங் நவ். இப்போ நாம் எல்லோரும் ஒரு ஆச்சரியமாக பார்க்குறோம். எதை நாம் ஆச்சரியமாக பார்க்குறோம்? குருகுலம் அப்படின்னு ஒரு கல்வி முறை இருந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம். அங்கே குழந்தைங்க எல்லாரும் தான் அந்த ஆசிரியர் இருக்கிற இடத்துக்கு தேடி போகணும், அவரோட வீட்டிலேயே தங்கணும், அவருக்கு தேவையான பணிவிடைகளை செய்யணும். அவர் தனக்கு தங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற நேரத்தில் கற்றுக் கொடுத்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் நம்ம அந்த குருகுலத்திலே தான் இருக்கணும் அப்படின்றோம். ராமர் கூட பார்த்தோன்னா 14-15 வருஷம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தன்னோட குருக்கிட்ட தான், நம்ம குருவோட வீட்டில் தான் போய் அவர் ராமன் லக்ஷ்மணன் இவங்க எல்லாருமே லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அது குருகுல வாசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க. அது ஒரு பர்டிகுலர் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். அங்கே அவங்களுக்கு வில் வித்தைகள் அது இதுன்னு எல்லாமே நிறைய கற்றுக் கொடுப்பாங்க. இப்போ நாம் நம்ம ஆச்சரியமாக குருகுல சிஸ்டத்தை பார்க்குற மாதிரி இப்போ நாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டமை ஃப்யூச்சரில் விச் மீன்ஸ் 2157 the children of that age will wonder what is the school in 21st century. 21ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த ஸ்கூலை பற்றி அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க. அதுதான் இங்கே தீம் மேக்ஸிமம். பாருங்கள், I once again read the stanza. Tommy looked at her with very superior eyes, because it is not our kind of a school, stupid. This is the old kind of a school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. சரி, centuries ago எகோக்கு முன்னாடி, செஞ்சுரிஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்கூலை பற்றி எழுதுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு மேகி கேட்குறா. மேகி வாஸ் ஹர்ட். வெல், ஐ டோன்ட் நோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் தே ஹேட் ஆல் தட் டைம் எகோ. எந்த மாதிரி ஸ்கூல் அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னு எனக்கு ஆக்சுவலாக தெரியல. அவள் பார்க்குறா. ஷி ரீட் த புக் ஓவர் ஹிஸ் ஷோல்டர் ஃபார் எ வைல். இப்போ டாமி ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த புக்கில் இவளும் அப்படி மெல்ல எட்டி பார்த்து அதை படிக்கிறா. அதில் பாருங்கள் என்ன அந்த புக்கில் எழுதியிருக்குன்னா, எனிவே தே ஹேட் எ டீச்சர். அந்த புக்கில் இந்த லைன் எழுதியிருக்கு. அவங்களும் அந்த காலத்தில் செஞ்சுரிஸ் எகோவும் அவங்களுக்குன்னு செஞ்சுரிஸ் எகோவுக்கு முன்னாடி கூட பல செஞ்சுரிஸ்க்கு முன்னாடி தான் இருந்த ஸ்கூலில் அவங்களுக்கு ஒரு டீச்சர் அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு அந்த புக்கில் எழுதியது இதை படிக்கிறான். ஷியோர் தே ஹேட் எ டீச்சர், பட் இட் வாஸ் நாட் எ ரெகுலர் டீச்சர், இட் வாஸ் எ ஹியூமன். அதை பார்க்கும்போது இவளுக்கு ஒரு ஆச்சரியம். அவங்களுக்கும் டீச்சர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்களா? ஆனால் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி மெக்கானிக்கல் டீச்சர் கிடையாது. வேறு எப்படி? ஹியூமன் டீச்சர். என்னது ஹியூமன் டீச்சரா அப்படின்னு அவள் ஆச்சரியப்படுறா. எ ஹியூமன், ஹவு குட் எ ஹியூமன் பி எ டீச்சர்? பாருங்கள், 2157 இருக்கிற சில்ட்ரன் கண்டிப்பாக ஆச்சரியப்படுவாங்க. எப்படி ஒரு ஹியூமன் தான் டீச்சராக இருந்தாங்களா அப்படின்னா அது எப்படி அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஏன்னா இப்போ அவங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஹியூமன் டீச்சர்கிட்ட கிடையாது, மெக்கானிக்கல் டீச்சர்கிட்ட. அப்படி இருக்கும்போது தே வண்டர் ஹவ் எ ஹியூமன் பி எ டீச்சர் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறாங்க. அதுக்கு பாருங்கள், ஹியூமன், ஹவு குட் எ ஹியூமன் பி எ டீச்சர்? வெல், ஷி told the boys and girls. அது இருக்கட்டும். அதாவது எப்படி, how can a human be a teacher? Like that Maggie wondered. Yes students, with this I finished our today's session and let me explain
what will be there in the remaining stanzas from the following classes. Thank you students. Thank you for your kind support.